الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ تو معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، اس کا ترجمہ یہ ہے اور سب مل کر خدا کی ہدایت، یعنی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، مطلب کہ آپس میں تفرقے بازی نہ کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے میرے عزیزوں اور سننے والوں، پاکستان میں اس قدر تفرقے بازی عام ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر قتل و غارت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں مسلم کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب سے پہلے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا ان چھوٹے چھوٹے مسائل پر آپس کو ایک دوسرے کو قتل کر دینا چاہیے؟ یہ دین ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوئے، بعد میں بڑے بڑے ائمہ کے دور میں اختلاف ہوئے مسائل میں، لیکن یہ بات نہیں تھی جو آج ہم میں آ گئی ہے بدقسمتی سے، کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر ایک دوسرے کی تکفیر کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر بناتے ہیں، جبکہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جبکہ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ میرے عزیزوں، میری آج کی ویڈیو کو جو میں نے بنانی ہے، اس کا مقصد کچھ لوگوں نے، مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ امامت پر جب اہل تشیع کو قائل کرنا چاہا کہ آؤ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب مل کر رہتے ہیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے اس کی اب امت میں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی ایسا کوئی منصب ہے، اللہ تعالیٰ منصوص من اللہ امام چنے گا، ایسا کوئی منصب اب باقی نہیں رہا۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ جتنی احادیث ہیں، حدیث ثقلین ہو مثلا، اس طرح کی حدیث ہیں کہ جن میں آتا ہے تمسک کرنا ہے اہل بیت سے، کہ دین بھی ان سے لینا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی کمزوری ان میں موجود ہے۔ میرے عزیزوں، میں پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ جائے، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اہل بیت سے بھی تمسک کیا جائے، دین لینا ہے، تو میرے عزیزوں یہ پھر وہی بات ہے، یہ امامت کی بات ہے، عقیدہ امامت ماننا پڑے گا اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اتنی بڑی بات ہو کہ جنت جہنم کی، کہ شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ائمہ کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ نفاق کی موت پر مرا، تو وہ کہتے تھے اس پر ایسی کمزور روایت نہیں چاہیے، بلکہ اس پر تو متواتر احادیث ہونی چاہیے، شیعہ اور سنی کتابیں بری ہوئی ہونی چاہیے۔ جیسے میرے عزیزوں حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ متواتر حدیث ہے کہ شیعہ سنی کتابوں میں ہے، اور ہر دور میں سے اتنے راویوں نے روایت کیا ہے کہ اس کا جھوٹ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہ نبی کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب اتنا بڑا عقیدہ ہو اور اتنی بڑی بات ہو کہ عقیدہ امامت جو نہ مانے وہ کافر ہے اور ائمہ منصوص من اللہ ہے اور اہل بیت سے تمسک کرنا ہے، تو اس میں قطعاً گنجائش نہیں نکلتی ہم کوئی ضعیف راوی آئے اور اس پر بالکل نظریں بند کر گزر جائیں، نہیں، بڑی جانچ پرکھ کے بعد دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑی بات ہے کہ اگر حدیث یہ ثقلین جو ہے یہ صحیح ہے کہ ان سے تمسک کرو، تو پھر صحابہ کرام نے اس پر کیوں نہیں عمل کر کے دکھایا؟ تو میرے عزیزوں، اس پر بہت بڑا اٹیک صحابہ کی ذات پر آ جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں گواہیاں دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ بے فکر رہیں، مولانا اسحاق صاحب نے یہ جو تحقیق پیش کی تھی کہ الحمدللہ کہ مجھے مل گیا، مولانا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان میں سے کوئی روایت بھی صحیح نہیں، تو اس پر کچھ شیعہ حضرات نے حوالہ جات پیش کیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتا ہوں، شیعہ حضرات ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا، اختلافات اپنی جگہ علم سے وہ تو ہوتے رہیں گے، تو آپ پہلے ان کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ اس میں کیا دلائل دے رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نے صحیح کہا، مجھے پاگل کتے نے کاٹا، میں اس کو ضعیف کر۔ مرزا کہتا ہے کہ جس روایت کو البانی نے صحیح کہا، مجھے پاگل کتے نے کاٹا، میں اس کو ضعیف قرار دوں گا۔ یہ مرزا کے اپنے الفاظ ہیں۔ اگر یہ مان لیں تو ابھی تک جتنے ان کی بنیادیں ہیں، جو عقائد ہیں، جو مان رہے ہیں، صحابہ کے عقیدہ ہو یا خلفاء کا عقیدہ ہو، سب سے جو ہے نا دستبردار ہونا پڑے گا۔ کس کو حضور نے کہا غدیر خم پر؟ اگر یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر بول سکتے تھے۔ لہٰذا اہل تشیع کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یہ بالکل فضول ہے۔ اور میں آج اس ویڈیو کے بہاف دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا، نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج ہے، اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دے کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، میرا نائب ہوگا امت۔ یہ ان کے یہاں بھی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں نہیں، اشارے ملتے ہیں۔
इशारे तो इधर भी पड़े हैं, सैयदना अबू बकर के लिए भी सैयदना अली के लिए भी, इशारों के नहीं, अनएम्बिगुअस हदीस थे, गैर मुबहम, वो उनके पास भी कोई नहीं मौजूद। तो ये गदीर खुम पर असल में मसला क्या था? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात करनी होती है हज्जतुल विदा पर कर, जो हज्जतुल विदा की जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि कुरान और अहले बैत, वो वाली रिवायत सही सनद के साथ है, वो गदीर खुम की, सही मुस्लिम में गदीर खुम पर है। तो वसी के एतबार से आपका क्या कॉन्सेप्ट है? हदीस सकरान मुख्तसर मैं इसके बारे में अर्ज करूँ। बाद लोगों में ये भी है, उन्होंने रिवायतों में दर्ज कर दिया कि ये हज्जतुल विदा के मौका पर भी आपने ये बात कही, मगर वो नहीं दुरुस्त बात। हाँ, ये सही सिर्फ ये कि गदीर कौम के मौका पर ही आपने ये बयान फरमाया। और इससे हमारे जो शिया दोस्त इस्तेलाल करने, उस पर मैंने इनसे कई बात कहा कि अगर मौका इस बात का कि अहले बैत से भी तमस्सुक करो या ये खिलाफत का मामला, तो ये मैदान अरफात में आप करते, जहाँ सारा अरब जमा था वहाँ बयान करते। अब सारे लोग कोई यमन को चले गए, कोई रात किधर चले गए, इधर तो शाम वाले या मदीना वाले ही आए, उनके सामने आपने ये खुतबा दिया। वो मौका आपने क्यों मिस कर दिया जब सारी उम्मत वहाँ जमा थी? वो वहाँ ये हिदायत फरमाते। वहाँ जो सही हदीस वो आप देखते हैं सही मुस्लिम में, अबू दाऊद में, आपने सिर्फ किताबुल्लाह का कहा कि मैं तो मैं एक चीज छोड़ता हूँ। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि इंजीनियर मिर्ज़ा और मुफ्ती इसहाक़ दोनों एक ही राग अलाप रहे हैं, और दोनों के जो एतराज़ात थे, हम यूँ कह लें कि दोनों के जो मुगालतात थे, वो इंशाल्लाह भी आपकी खिदमत में बयान करते हैं। सबसे पहला जो मुगालता दिया है, सबसे पहला जो इन्होंने दजल जिससे काम लिया है, वो ये कि इमाद भाई इन्होंने कहा जो हदीस सकलैन है, ये रसूलुल्लाह ने जो यौम अरफा या हम कह लें कि हज के मौका पर मक्का में बयान नहीं की, ठीक है, और वो जो रिवायत बयान की जाती है वो ज़ईफ है। मिर्जा के भी अल्फाज थे और इन मुफ्ती इसहाक़ साहब के। चलें जी, मुलाहिज़ा फरमाएं आप अपनी स्क्रीन पर सही सुनन तिर्मिज़ी, देखते हैं कि जी कितनी इनकी बात में हकीकत है। सही सुनन तिर्मिज़ी, ये नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने तिर्मिज़ी के दो हिस्से किए, ज़ईफ को अलहदा कर दिया, सही को अलहदा कर दिया। मुजल्लद सालिस 3री जिल्द है। बाब मनाक़िब अहले बैत में, बाब मनाक़िब अहले बैत में जब हम जाते हैं तो वहां पर रिवायत है, रायतु रसूलुल्लाह फी हज्जतिही यौम अरफा। रावी क्या कहता है कि मैंने, जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने अरफा के दिन हज के मकाम पर, यानी हज का मौका था, अरफा के मकाम पर मैंने रसूलुल्लाह को देखा, वो एक नाका पे सवार थे। क्या फरमाया? या अय्युहन्नास इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इनसे तमस्सुक करोगे ना कभी गुमराह नहीं होगे। या रसूलुल्लाह, वो कौन सी चीजें हैं जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं? वो क्या? किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, यानी जिन दो चीजों से तमस्सुक करना है वो किताब यानी कुरान मजीद और मेरी अहले बैत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए बरादरान अहले सुन्नत, रसूलुल्लाह ने मक्का में हज के मौका पर बयान फरमाया कि दो चीजों से तमस्सुक करना है, एक मेरी अहले बैत है और दूसरी क्या है? वो अल्लाह की किताब है। मुफ्ती इसहाक़ और मिर्जा कह रहे हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, आपने देखा ये हदीस सही है, सही जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जनाब अलबानी ने सही कहा, जनाब अलबानी ने सही कहा। और मिर्जा क्या कहता है? मिर्जा कहता है कि जिस रिवायत को अलबानी ने सही कहा, मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं उसको ज़ईफ करार दूंगा। ये मिर्जा के अपने अल्फाज हैं। और यहाँ पर अलबानी कह रहे हैं ये रिवायत सही है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं रिवायत सही नहीं है, मिर्जा कह रहे हैं रिवायत सही नहीं है। और दूसरा जो नुक्ता उन्होंने उठाया, जो दूसरा मुगालता दिया और जो दूसरी एक तोहमत बांधी, वो ये कि तो अजीजों, आपने शिया हजरात की गुफ्तगू सुन ली, कैसे उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और मौलाना इसहाक़ साहब के मुताल्लिक़ किस तरह की बातें की हैं। तो मेरे अजीजों, आपने सुना कि जो शिया हजरात ने जो हदीस पेश की कि अल्लामा अलबानी साहब ने इसे सही कहा है, तो पहले आए आप एक और वीडियो देख लें जिसमें मौलाना इसहाक़ साहब अलबानी साहब की तहकीक के मुताल्लिक़ क्या फरमा रहे हैं। हम अलबानी साहब का अदब करते हैं, लेकिन वो भी इंसान है, उनसे अगर कहीं गलती हो जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात तो नहीं, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। हदीस में हुक्म लगाते वक्त या रावी की तौसीक ना मिलने पर या बाज़ औक़ात मुगालता लग जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। चलें आप मौलाना इसहाक़ साहब की वीडियो पहले सुनें। के सहारा मिल गया कि अल्लामा अलबानी भी आख्या है हदीस से। हाँ, ऐसे ही अल्लामा अलबानी साहब ने कोई नबी मनने, आलम सी, बड़े नेक सी, बड़ी तहकीक की उन्हें बड़ा सानू दस्या, मगर भाई ओहदे दसे असूल जड़े ओहदे नाल असीं परख लैने भी ये शै कोई नहीं। हाँ, इस तो सानू ये कोई शै नहीं मरूब कर सकती, ना डरा सकती। बस सिलसिलातुल हदीस सैय्या च लिखा, फलाने लिखा, कोई चीज़ यदि कोई हकीकत नहीं है कि मैं। तो मोहतरम सामीन, आपने मौलाना इसहाक़ साहब की भी बात सुन ली, तो आए अब हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो मैं पहले आपको वो हदीस दिखा दूं। सही तिर्मिज़ी है मेरे अजीजों, इसकी जिल्द नंबर 3 है। इसमें ये हदीस बाब मनाक़िब अहले बैत के बाब में आई है कि जो मनाक़िब हैं अहले बैत नबी के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत, उसमें ये हदीस आई है। इसका पहला रावी है हद्दासना नसर बिन अब्दुर्रहमान अल-कूफी, हद्दासना ज़ैद इब्न अल-हसन अन जाफर बिन मोहम्मद अन अबी अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल रायतु रसूलुल्लाह फी हज्जतिही यौम अरफा व हुवा अला नाक़तिहिल क़स्वा फसमेतुहु यक़ूलु या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फीकुम मा इन अहज़्तुम बिही लन तज़िल्लु किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती। तो मेरे अजीजों, आपने ये हदीस सुन ली कि हजरत जाबिर कहते हैं कि अरफे के दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नाका ऊँटनी पर बैठे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया, तो मैंने सुना फसमेतुहु यक़ूलु कि या अय्युहन्नास,
اے انسانوں انی قد ترکت فیکم کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، میں یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک کیا اور ان کو پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ حدیث لکھی البانی صاحب نے اور شیعہ حضرات بھی یہی پیش کر رہے تھے، تو اس کے نیچے لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میرے عزیزو البانی صاحب کا صحیح کہہ دینا، جیسے مولانا اسحاق صاحب کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، تو ان کا صحیح کہہ دینے سے یہ حدیث کیا صحیح ہو جاتی ہے؟ تو میرے عزیزو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی حدیث کو صحیح کہہ دے تو وہ صحیح ہو جائے، پورا دیکھنا پڑتا ہے کہ ان البانی صاحب نے جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق ہم ثابت کریں گے یہ حدیث ان کے اپنے اصولوں کے مطابق ضعیف ہے، کیونکہ البانی صاحب کا اپنا اصول ہے کہ جس روایت کی سند میں کوئی راوی ضعیف ہو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو آئے، آپ نے اس کی سند میں جو ایک راوی ہے زید بن حسن کا نام یاد رکھنا ہے، زید بن حسن الاماتی، یہ راوی ہے، اس کے بارے میں اسی حدیث کو لکھ کر میرے عزیزو علامہ البانی سلسلہ احادیث ضعیفہ کی جلد نمبر 10 میں ایک روایت لکھتے ہیں، فاستمسکوا بہ لا تضلوا واطرتی اہل بیتی، کہ جو میری اطرت کے ساتھ تمسک کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور حوض کوثر تک میری اطرت سے، اور قرآن پاک کے متعلق ہے یہ روایت جو قرآن اور اہل بیت والی روایت ہے وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں، سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوع کی جلد نمبر 10، کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، احرج طبرانی فی کبیر، طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں اسے ذکر کیا ہے، ابن اساکر۔ آگے کہتے ہیں اس کی سند میں راوی ہے ان زید بن حسن الاماتی، پہلے تو ایک وہ روایت لائے ہیں اسے ضعیف کہا ہے، اب دوسری سند سے لائے ہیں جس میں زید بن حسن الاماتی ہے، وہی روایت کہتے ہیں قلت ھذا اسناد ضعیف، کہتے ہیں اس کی اسناد ضعیف ہے کیونکہ جو اس میں راوی ہے زید بن حسن الاماتی، ھذا قال ابو حاتم منکر الحدیث، امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ منکر الحدیث تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں قال حافظ فی تقریب ضعیف، حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں اسے ضعیف کہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اس پر یہ بھی تہمت ہے کہ یہ شیعہ تھا۔ میرے عزیزو ایک راوی شیعہ بھی ہو، ضعیف بھی ہو، منکر الحدیث بھی ہو، تو اس کی روایت کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ آپ ہی ذرا فیصلہ کریں انصاف کا، اور انصاف کا فیصلہ کرنے کے بعد میرے عزیزو بتائیں کیا وہ روایت آیا صحیح ہو سکتی ہے کہ جس کی سند میں ایک راوی بھی شیعہ ہو اور اوپر سے وہ راوی ضعیف ہو، تو کسی قیمت پر بھی وہ روایت قبول نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ریفرنس پڑھ دوں، یہ کتاب ہے العواصم والقواسم فی ضبط عن سنت ابی القاسم، الامام علامہ مجتہد محمد بن ابراہیم الوزیر الیمانی کی یہ کتاب ہے، اور تحقیق شیخ شعیب ارناؤت صاحب کی ہے۔ تو میرے عزیزو اس کتاب میں بھی یہ روایت لائے ہیں امام ابراہیم الیمانی ترمذی کی، لیکن صاحب لکھتے ہیں اس کی سند میں زید بن حسن الاماتی ہے، جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، حدیث ثقلین یہ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ تو میرے عزیزو یہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا ریفرنس رکھ دیا، آئیں اب تیسرا ریفرنس رکھتا ہوں۔ ہمارے اس دور کے پاکستان میں بہت بڑے حدیث کی فیلڈ کے عالم ہوئے ہیں شیخ زبیر علی زئی، انہوں نے بھی ترمذی شریف کی اس روایت کو لکھا ہے، ان کی کتاب ہے انوار الصحیفہ فی احادیث ضعیفہ، کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ ترمذی کی اس میں انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں یہ جو روایت ہے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، وہ لکھتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، کیوں؟ زید بن حسن الاماتی ضعیف راوی ہے، یہ بات انہوں نے بھی تسلیم کی۔ میرے عزیزو اب میں اس ترمذی میں سے ایک دوسری روایت پڑھ دوں، انہوں نے تو نہیں پڑھی جنہوں نے مولانا اسحاق صاحب پر کہا ہے کہ انہوں نے یہاں پر صحیح بیان نہیں کیا، اور انجینئر صاحب بھی حدیث کے متعلق یہ بات کہہ گئے، دوسری سند سے بھی یہ روایت ہے، لیکن میرے عزیزو اس کی سند میں بھی راوی ہے عطیہ بن سعدوفی، جو ضعیف راوی ہے شیعہ اور سنی کے علم رجال میں۔ میں اب یہاں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جو مین حدیث تھی جس پر وہ استدلال کر رہے تھے اس کے ہم نے ریفرنس دے دیے، اور جرح و تعدیل کے ریفرنس بھی آگے چل کر میں دیتا ہوں، اور میں نے محققین 3 محقق جو ہیں خود علامہ البانی صاحب کی زبانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی زبانی، شیخ شعیب ارناؤت، ابراہیم الوزیر الیمانی، ان کی زبان سے دکھا دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو میرے عزیزو آگے اس روایت پر ہم اب میں ایسے کہہ دوں کہ محققین نے ضعیف کہا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ البانی نے صحیح بھی کہا ہے، لیکن میرے عزیزو خود ان کے اصول کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ دوسری جگہ انہوں نے اس روایت کو لکھ کر کہا ہے اس میں زید بن حسن جو ہے وہ ضعیف راوی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے علماء جرح و تعدیل کی جو کتابیں ہیں ان سے جرح پیش کر دیتا ہوں اس راوی پر۔ تو میرے عزیزو پہلی جرح میں آپ کے سامنے
तकरीब तहजीब है हाफिज इब्न हजर की, इसमें लिखा है वकाला हाफिज ज़ईफ। हाफिज इब्न हजर कहते हैं ये जो रावी है ज़ैद बिन हसन अल अम्माती, ये ज़ईफ रावी है। आगे मीज़ानुल इत्तिदाल, उसमें इमाम ज़हबी इमाम अबू हातिम का कौल लाए है काल अबू हातिम मुनकरुल हदीस, कि ये मुनकरुल हदीस है। और आगे जाकर लिखते हैं कि तिरमिज़ी ने एक रिवायत ली है इससे, जिसमें एक रिवायत नकल की है, और ये जो रावी है ज़ैद बिन हसन अल अम्माती ये रिवायत करता है रविया अन जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन इमाम जाफर सादक से, और मारूफ बिन हरबूज। ये मेरे अजीजों जो मारूफ बिन हरबूज है ये बहुत बड़ा शिया आलिम भी था, और इसमें इसके फिका के मसाइल भी हैं और मसले भी हैं, इससे भी ये रिवायत करता है। मतलब कि ये इसके उस्तादों में है मारूफ बिन हरबूज, जिनसे ये रिवायत नकल करता है। तो मेरे अजीजों मैं अब आपके सामने मीज़ानुल इत्तिदाल से भी इसके बारे में पढ़ दिया है। अब तहजीब तहजीब में भी वही कौल नकल किया है कि काल अबू हातिम, इमाम अबू हातिम कहते हैं कि यह मुनकरुल हदीस है। तीन सुन्नियों की किताबों से मैंने आपके सामने इस पर जरा दिखा दी है। आए अब अहले तशय्यो की जो अस्मा और रिजाल की किताबें हैं उनमें से इस पर जरा दिखाई जाए कि वो क्या कहते हैं। तनकीहुल मकाल फी इल्म रिजाल, उसमें अल्लामा अब्दुल्ला मामकानी कहते हैं व ज़ाहिरुहु कून हुई इमामियन, कि ज़ाहिर ये होता है कि ये इमामी रावी था। मेरे अजीजों आप देखें, इमामी जो शिया का इल्म रिजाल जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते हैं, इमामी रावी उसे कहते हैं जो इमामिया के अकीदे का रावी हो, मतलब कि आइमा असना अशर को मानने वाला हो, कि इमामत को मानने वाला हो। जब एक बंदा आइमा असना अशर की इमामत को मानता है मनसूस मिनल्लाह, और फिर उन्हें अपना इमाम मानता है मनसूस मिनल्लाह के माना में, तो वो उसने तो इस तरह की रिवायात बयान करनी ही थी। तो मेरे अजीजों हम इसकी रिवायत कैसे मान लें जो ज़ईफ भी है, मुनकरुल हदीस भी है और शिया भी है, और रिवायत भी ऐसी बयान कर रहा है जो शिया हजरात की सपोर्ट करती है, तो उसको मानने में हम जरूर छानबीन करेंगे। तो आपके सामने ये बात वाज़िया हो गई कि ये रावी सिका भी नहीं है, ज़ईफ है, और दूसरी बात ये शिया है। अब एक और हवाला जामे और रवात अहले तशय्यो की इल्म रिजाल की किताब है, उसकी जिल्द अव्वल सफ़ा पर लिखते हैं इससे किताबें काफी में रवायत ली गई है। मेरे अजीजों देखें, अब जैसे हमारे यहाँ बुहारी है इसी तरह अहले तशय्यो के यहाँ सूले काफी है। सूले काफी का रावी है ये मारूफ बिन हरबूज के, सॉरी मारूफ बिन हरबूज तो इसका उस्ताद है ज़ैद बिन हसन। तो जो शिया रावी है और शिया की चोटी की किताब में इससे रवायात ली गई है, तो फिर हम देखेंगे कि इसकी रवायत कबूल करनी है या नहीं, क्योंकि हमारा असूल है कि जब कोई शिया रावी अहले बैत की शान में ऐसी रवायत बयान करे जो इसका अकीदा हो, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब एक और इल्म रिजाल की किताब नकद रिजाल जिल्द 2 सफ़ा 283, ज़ैद बिन हसन मिन असहाब सादक के हजरत इमाम जाफर सादक के असहाब में से था। मेरे अजीजों अब ऐसा इमामी रावी जो आइमा अहले बैत को मनसूस मिन अल्लाह मानता है, उनके असहाब में से है, जो असहाब मतलब के उनके अकीदे का है, तो फिर उसकी रवायत हम कैसे माने, जरूर तहकीक की जाएगी। तो आपके सामने तहकीक के बाद ये बात वाज़िया हो गई है कि ये रावी पक्का शिया था, तो अब हमें मोहतात रहकर इसकी रवायत कबूल करनी चाहिए। हाँ, यहाँ कोई शिया हजरात एतराज कर सकते हैं, और किताबों में इसकी रवायात आई हैं, तो मेरे अजीजों वो जो रवायात दूसरी किताबों में आई है वो ना वहां अपने अकीदे को सपोर्ट कर रहा है, और ना ही अहले बैत की शान में कोई ऐसी हदीस बयान कर रहा है जिससे कि अहले बैत को मनसूस मिन अल्लाह माना जाए, जो अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ हो। तो वहां कोई मसला नहीं, हम उसकी रवायत कबूल करेंगे। आगे ये जो मारूफ बिन हरबूज से रवायत करता है ये रावी, अब जो इसका उस्ताद है उसके बारे में भी अभी वक्त नहीं कि सुन्नी इल्म रिजाल से पढ़ा जाए। मैं शिया इल्म रिजाल के कुछ इख्तिसार के आपके सामने हवाले पढ़ देता हूं। अहले तशय्यो की किताब है इल्म रिजाल की मोजम अल्फे राजुलिन, ये इल्म रिजाल की किताब है। इसके सफ़ा 519 पर लिखते हैं मारूफ बिन हरबूज ताबी है और असहाबे इजमा में से है। मेरे अजीजों कि जिसकी असहाबे इजमा ये उसे कहते हैं कि जो वाकया ही असहाबे इमाम जाफर सादक और आइमा अहले बैत के सहाब में से है, और इस पर इजमा है कि ये अहले बैत का मानने वाला और इमामी है। तो अब इस तरह का रावी इमामी, उसकी रवायत हम कैसे कबूल कर लें? सब लोग अदल से फैसला करें। आगे लिखते हैं कि शेख कशी ने कहा है कि मारूफ बिन हरबूज मक्की कुफी का शुमार उन लोगों में है जिनके असहाबे इमाम बाकर इमाम जाफर सादक में होने पर एक जमात ने इत्तेफाक किया है, और फिकी मसाइल पर जिनके लोग पैरोकार हुए हैं, और अवलीन फुकहाए शिया में ये बहुत बड़े फकीह हैं मारूफ बिन हरबूज। अब मेरे अजीजों आप देखें, हंसी भी आती है कि ऐसा पक्का शिया और उसके शागिर्द की रिवायात हम कैसे कबूल कर लें? कम से कम थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये अपने अकीदे को सपोर्ट तो नहीं कर रहा। आगे मेरे अजीजों एक और हवाला है अहले तशय्यो की किताब का कमूसुर रिजाल जिल्द 10 सफ़ा 150 पर लिखते हैं कि ये अवलीन इसहाबे इजमा में से है मारूफ बिन हरबूज। ये दूसरी गवाही शिया इल्म रिजाल की आ गई। अब तीसरा हवाला
ये अल्लामा होई की किताब का खलासा है। अल मुईनु अला मुजम रिजालुल हदीस किताब का नाम है। इसमें लिखते हैं इजमा है कि मारूफ बिन हरबूज इजमा है, मारूफ बिन हरबूज शिया है और असहाबे इजमा में से है और इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम के फिका में ताबे है। मेरे अजीजों आप देखें कि फिकी मसाइल में इमाम जाफर सादक का ताबे है कि उनका शागिर्द है। अब ऐसे रावी की रवायत मोहतात रहकर कबूल की जाएगी, तो ये ना कोई बंदा समझे कि हम अहले बैत की शान नहीं बयान करते। इंशाअल्लाह इससे अगली जो वीडियो आएगी हम बयान करेंगे हदीस सकलैन का असल मफहूम क्या है और उसका मतलब क्या था, अहले बैत से तमस्सुक का हुक्म नहीं था। अब आखिरी हवाला रिजाले शिया फी सहाय सिता, ये एक शिया आलम ने किताब लिखी, उसमें वो लिखते हैं कि मारूफ बिन हरबूज सिका रावी है और हमारा शिया रावी है। देखें घर की गवाही आ गई अहले तशय्युह की कि शिया हजरात ने तस्लीम किया कि ये मारूफ बिन हरबूज हमारा शिया और सिका रावी है। मेरे अजीजों अब जिसे शिया उलमा खुद माने ये शिया रावी है हमारा। आगे इस किताब में इन्होंने बहुत सारी इस पर बातें नकल की हैं। इमाम ज़ाहबी कहते हैं ये सदूक है लेकिन ये शिया है। काल अबू हातिम मुनकरुल हदीस, काल हाफिज ज़ईफ, ये सारी बहसें इन्होंने की हैं आगे इस किताब में। तो मेरे अजीजों अब आपने देख लिया कि कोई भी रिवायत शिया हजरात पढ़े, मौलाना इसहाक पर एतराज करते हैं। मौलाना इसहाक इल्म का वो समंदर था जिसने वहदत उम्मत कराने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग मौलाना इसहाक से भी खुश नहीं हो सके। मेरे अजीजों मैंने तो ये निचोड़ निकाल दिया है, आप जितना मर्जी इनको इकट्ठा करना चाहे ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब देखें मुल्क के हालात, फलस्तीन का क्या हाल हो रहा है, अल्लाह पाक रहम करे, फलस्तीन की मदद करे। लेकिन बदकिस्मती ये है हम फिर भी ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं, शिया सुन्नी की बहसों में उलझे हुए हैं, आपस में मोहब्बत नहीं, इत्तेफाक नहीं। अल्लाह पाक से बस दुआ की जा सकती है कि अल्लाह पाक हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे उलमा फ्रंट पर आए जो उम्मत को वहदत की तरफ लाए, जैसे मोहतरम शेख जवाद नकवी साहब हैं, मौलाना इसहाक साहब हैं, मुफ्ती काशिफ साहब हैं जो वहदत उम्मत का भी काम कर रहे हैं और शिया और सुन्नी को जोड़ने का भी की तरीका बता रहे हैं। मेरे अजीजों ऐसे उलमा को सुने जो इनको जोड़ने की कोशिश करें, ना कि ये दौर में जो इख्तलाफी मौज़ूआत को छेड़े वो इस्लाम से वफादार नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त ये बात पर हमें आना चाहिए कि हम सब मिलकर इस्लाम के क़याम की बात करें। तो अल्लाह पाक हमें हक समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।